लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तो वध शेयर करो। लर्न पंजाबी के सारे दर्शकों विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। अज जो तुहाडा बहुत चिरां तो डिमांड वाला टॉपिक सी ईडीएम यानी मुहावरे, पंजाबी व्याकरण का हिस्सा ने और सारिया जमातां भावें वो प्राइमरी जमातां भावें मिडल होण जां फिर सीनियर जमातां जां कॉलेज होण, उन्हां सारिਆਂ विच किसी न किसी सीमा या पैटर्न विचों मुहावरे आते हैं। जिद्दां असीं CBSE की गल करते हैं, किसी जमात विच ऊड़े तो हाहे तक मुहावरे आएंगे, किसी विच कक्के तो झज्जे तक आएंगे। पंजाब बोर्ड विच सारे के सारे मुहावरे जिहड़े है वो करने जरूरी है, ऊड़े तो लैके राड़े तक। वैसे तो राड़ा तो कोई मुहावरा शुरू नहीं हुंदा। इत्थे मैं यह भी दसना चाहना कि जो मुहावरे ने वो साडी आम बोल चाल दा बहुत प्यारा अंग ने। क्यों प्यारा अंग ने? क्योंकि जो असीं गल्लां करते हैं ना, वो गल्लां दा जो प्रभाव है वो नहीं पैंदा। जो असीं अपने वाकां विच, अपनी गलबात विच मुहावरे या अखाणा नूं प्रयोग करते हैं, उस नाल जो साडी गलबात है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा रोचक हो जाती है। इस करके कोई जितना इन्हां दा प्रयोग अपनी भाषा विच करेगा, उहदी गलबात उन्नी प्रभावशाली, उन्ना स्रोतिਆਂ ਦੇ मन ते, उन्ना पाठकों के मन ते ज़्यादा प्रभाव पाएगी। जो असीं इसका शाब्दिक अर्थ देखते हाँ तो अरबी भाषा तो लिया गया शब्द है मुहावरा। इसका मतलब है अभ्यास, इसका मतलब है गलबात। जो असीं इसका पंजाबी अर्थ देखते हैं तो सानूं पता लगता है मुहावरा यानी मूँह ते आउण वाली आम रोचक गल, उसनूं मुहावरा कहा जाता है। तो मुहावरे की बड़ी पछाण है कि मुहावरा शब्दां, वाकांशां या वाकां के रूप में हुंदा है, परंतु उसका जो अर्थ हुंदा वो सधारण नहीं हुंदा। जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल लैना कि हथ मलना, ਇਹਦਾ सधारण अर्थ मैं दसदा। एग्जाम्पल वाक दसदा कि मैं साबण पा के अपने हथ मले, इसका मतलब हथ धोते, यह सधारण अर्थ है। परंतु जे मैं कहना कि मौका निकल जाण ते लोग हथ मलते रह जाते हैं, इसका मतलब की है भी हथ मलना, जे साबण पा के हथ मलना वो सधारण अर्थ ने, आम अर्थ ने। परंतु मौका निकल जाण ते हथ मलते रह यानी पछताउंदे रह जाने, तो हथ मलना उसका मीनिंग है पछताउणा। इत्थे जो मुहावरा, जो शब्दों का जो वाकांश है हथ मलना, यह वाकांश है। इस विच आम या सधारण अर्थों की बजाय कोई बहुत गहर, गंभीर और गहरा तीजा अर्थ होंदा है। यानी मुहावरिਆਂ नूं अपनी गल नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई वरतिया जांदा है। मेरा कहण तो यह भाव है कि मुहावरिਆਂ नूं विशेष अर्थों के तौर ਲਈ वरतिया जाता है, या जो मुहावरे विशेष भावार्थ पेश करते हैं, या जो दिखते हुए शब्द है उनका जो दिखता होया जो अर्थ है उस तो परे अर्थां नूं सिरजते हैं। और जो अंतिम शब्द हुंदा है इन्हां मुहावरिਆਂ का वो कारदंतक हुंदा है। एक हुंदी है मूल धातु क्रिया। धातु क्रिया का मतलब है कर, यानी यह क्रिया शब्द है कर, मूल धातु शब्द है। मल, यह जो मूल धातु शब्द है। इन्हां धातु शब्दों नूं करना, यह इसका कारदंतक लग गया। मलना, यह जो अणा है यह मूल क्रिया शब्द नूं, धातु क्रिया नूं, यह अणा जो कारदंतक लग गया। इस तरह जितने भी अपनी ग्रामर की किताब व्याकरण पुस्तक तुसीं देखोगे, जितने मुहावरे है उन्हां सारिਆਂ विच आएगा अणा, अणी, अणे, ना, नी, ने। यह हमेशा हर क्रिया के बाद विच आएगा। जिमें अणा शब्द की असीं गल करते हैं, अणा विच है एक अख नाल वेखणा, अणी तो है खुंब ठप्पणी, अणी तो है छाउणी पाउणी, अणे तो है तोते उड़ जाने। इस तरह कहने तो भाव है कि जो मुहावरे होंदे उन्हां जो अंत है वो हमेशा क्रिया शब्द नाल हुंदा। और जदों भी असीं उन्हां नूं वाकां विच प्रयोग करते हाँ तां असीं कहने आ खुंब ठप्पणी। इत्थे खुंब ठप्पणी, ठप जिहड़ी है मूल क्रिया है, परंतु अणी उहदे कारदंतक लग गया। जदों असीं खुंब ठप्पणी मुहावरे नूं वाकां विच वरतांगे, उत्थे लिखांगे भी भारती फौज ने दुश्मनां दी खुंब ठप दित्ती, ठप्पणी ठप दित्ती। ਇਹਦਾ मतलब की है मूल क्रिया वही रहेगी, पर वो जो क्रिया अपना रूप बदल जाएगी। ठप्पना और ठप दित्ती, यह ठप्पना और ठप दित्ती, यह जो भेद है यह मुहावरिਆਂ की विशेषता है। जो असीं देखते हैं, जो असीं इसनूं वाकां विच वरतते हैं तो वो जो क्रिया अपना रूप वटा जाती है, यह है मुहावरे का विशेष लक्षण। जो असीं देखते हैं अखाणा विच, ते अखाणे जिद्दां असीं पहले गल कीती सी भी अखाणा विच
ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਅਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਯਾਨੀ ਵਜਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਣਾ ਏਣੀ ਨਾ ਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖਾਣ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ। ਯਾਨੀ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਖਾਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਭਰਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਰੋਚਕ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਲਣੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਰੋਚਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛਕਣ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਰ ਛਕਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹ ਲਈਏ ਠੋਕ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਠੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, MCQ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸਿਰ ਛਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਛਾਂਟੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਛਕਣਾ, ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਸਿਰ ਪੀਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ। ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ? ਵੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਮਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਲ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਧਾਤੂ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਅਣਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਹੱਥ ਮਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੋ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿੰਬ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੋਪਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਭਾਵ
ਬਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਰਪੂਰ, ਬਹੁਤ ਚੁਟੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਸਿਰਜੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅੰਤਰੀਵ ਜੋ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਪੇਂਡੂ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਰਸਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਪਿਛੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ 50 ਕੋਹ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਔਰ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਖਾਣ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਰਸ ਭਰਪੂਰ, ਇਤਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਔਰ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਔਰ ਮੌਖਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਦਰਯੋਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਔਰ ਬੜਾ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਲ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਾਟਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੁਘੜ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ 50-51 ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 100-101 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 500 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 500 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ CBSE ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ CBSE ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਤੋਂ ਹਾਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੱਜੇ ਤੱਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਯਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੇ ਤੋਂ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ PSEB ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲੈਣਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਦੀ, ਯਾਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਚੌਥਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਹੋਣਾ। ਈਦ ਦਾ ਜੋ ਚੰਦ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੁੰਡਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼। ਜੋ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਮੁਹਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੋਤੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਨੌਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਬਣ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ, ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ, ਢੁਕਵੇਂ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨਾਮ ਯਾਨੀ ਪੜਨਾਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ। ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਤੀਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਢੀਠ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜਾਂ ਜੂੰ ਨਾ ਰੜਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਖੁੰਬ ਠੱਪਣੀ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਫੇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਦੇਣੀ ਪੈਰ ਨਾਲ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਖੁੰਬ ਠੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਭੁਗਤ ਸਵਾਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣਾ। ਪੁਲਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲਾਓ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਾਓ ਯਾਨੀ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਡਾ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ। ਵੀ ਢੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਰੇਗੀ, ਚਲੋ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਣਚਾਹਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲੇ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਂਗਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਘੋਗਲ ਕੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਘੋਗਲ ਕੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਚਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਚਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਘੋਗਲ ਕੰਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਘੱਟਾ ਛਾਨਣਾ, ਯਾਨੀ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਛਾਂਡਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟਾ ਛਾਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਛਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਡਾ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜਾਨਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਮੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਸਾਥੀ
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਝੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਟਿਕਟਿਕੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੀਤੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟਿਕੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਢੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਲ ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਤੀ ਜਾਏ, ਸਕਿਨ ਯਾਨੀ ਚਮੜਾ ਲਾਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਢੋਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਹੋਣਾ ਯਾਨੀ ਤੋਤਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣੇ। ਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਤੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੀਵੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 29ਵਾਂ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਯਾਨੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ, ਉਹ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓਗੇ,
परंतु इस मुहावरे ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, इन ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।